आप अब तक भी रेस में है, तो क्या कहेंगे? नहीं, अब तक नहीं, लास्ट तक भी रहेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दावणगिरे में जो है ना पब्लिक एंटी कांग्रेस भी है और एसडीपी भी है और बहुत सारे पार्टियों के साथ है। एसडीपी तो बाहर वाले हैं, उनको तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं है। हम तो मैं यहाँ पे पैदाइश भी सब यहाँ दावणगिरे पे हुई, स्टडीज भी यहाँ पे हुई है मेरे को, तो 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस, हर कुछ जानता हूँ मैं यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है। तो मेरे से बेहतर इंसान कोई नहीं होगा इलेक्शन के लिए। जीतने के बाद आपके क्या ये रहेंगे दावणगिरे साउथ के लिए डेवलपमेंट? फर्स्ट तो वहाँ पे तो ये चाहिए, एजुकेशन चाहिए लड़कों में, क्या है, और फर्स्ट एजुकेशन चाहिए। सेकंड ये स्लम का टैग है ना हमारे नॉर्थ साउथ बोले तो ब्रैकेट में ये है, क्या बोलते हैं, स्लम बोल के, तो उसको रिमूव करने का मेरा इंटेंशन है। और रही बात हॉस्पिटलिटी की, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स चाहिए वहाँ पे, बहुत कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है वहाँ पे, वर्क बोर्ड हो, केएमडीसी ऑफिस हो, माइनॉरिटी ऑफिस हो, एटलीस्ट बेसिक तो वहाँ पे चाहिए, वो भी नहीं है वहाँ पे। तो इसका सभी इंटेंशन रखा हो करने के लिए। पब्लिक का रिव्यू कैसा है? बहुत अच्छा है, वो पूरे क्या बोलते हैं सब समाज के हमारे को आके हेल्प कर रहे हैं। और रही बात यंगस्टर्स पूरा हमारे को सपोर्ट में है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम इब्राहिम साहब होंगे, बाद में कोडेली चंद्रशेखर होंगे, बाद अहिंदा पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे को बहुत ताकत आ चुकी है अभी। अपना निशान? मेरा निशान ये डायमंड और 14 सीरियल नंबर। नाम खादर आदिल बादशाह। आदिल पाशा 32 साल उम्र, एडवोकेट, मुकामी आदमी, लोकल आदमी, यहाँ वाला अब 6 तारीख के दिन रैली है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वापस निकालने को उसे ताउन करते हैं। एसडीपी वालों से भी मेरी अपील है, उन्हें भी जो है वापस निकालने को इनको ताउन करो मेरी दिली ख्वाहिश से मैं दरख्वास्त करता हूँ। ये तो मेरी ख्वाहिश थी एसडीपी के मजीद साहब कुछ डालना कर रहा हूँ, उन लोग खोड़े नहीं, उन लोग खोड़े रहते तो बात अलग रहती, हमें सब मिल को करते। लेकिन अभी उन्होंने बाहर से एक मरकरा से एक लाखों लाख डाले, ठीक है, उनकी भी एक पार्टी है कैंडिडेट डालना, लेकिन आज के माहौल में हमें सब मिल को एक आदमी को लोकल जीतेंगे, ये मेरी दरख्वास्त उनसे। रईत संघा वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आँखों अभी सब गए, बहुजन समाज के लोग, आरपीआई के लोग, दलित और बंजारा कम्युनिटी के लोग पूरे भी जो है पूरा खेड़े खेड़े फिर ले गए। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि नंबर 1 को हमें आती, नंबर 2 को बीजेपी आती, नंबर 3 को कांग्रेस आती है। ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಡ್ರಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಏನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಮಾರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ BSP ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ BSPಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು RPI ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು N ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು RPI ಇದೆ ಅದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿದಂಥ ಇದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ತಾವು ಬಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟಿದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸೇವಕ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ತಿದ್ದುವ, ಶಾಸನ ಬರೆಯುವ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ನಾಡಿನ ಜನ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಏರುಪೇರಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಬಡತನವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೀನ ದಲಿತರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಇವರು ಬಂಡವಾಳಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಂಡವಾಳಸ್ಥರು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಳೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಲ್ಚರು. ಆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಏನಿದೆ ದೌಲತ್ತು, ಅವರ ದರ್ಬಾರು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂಥ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಡೆಗೆ, ಜನರ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೌತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಬಹುದು? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಇವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಂದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಇವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ BJP ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು 40% ಕಳ್ಳರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 40% ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿರು. ಈಗ BJP ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು 60% ಸಮಾಜದ ಹಣವನ್ನ ಕದೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತುಡುಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀರಿಸಿದಂತ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು, ಒಬ್ರು ಹಗಲ್ಗಳ್ರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJPಯನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಒದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಗುರುತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಇವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಲಯಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ.